ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీష్ గోల్చా చెప్పిన వివరాలు చూసాం. 6:52 పేలుడు జరిగినట్టుగా సిపి మనకి కాసేపటి క్రితం చెప్పడం కనిపించింది. రెడ్ సిగ్నల్ వైపుగా ఒక స్లో మూవింగ్ కార్, మెల్లగా ఒక కార్ వస్తుంది. ఆ కార్లో పేలుడు సంభవించినట్టుగా చెప్తున్నారు. పేలుడు సంభవించిన సమయంలో ఆ కార్లో ప్రయాణికులు ఉన్నట్టుగా కూడా ఆయన కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది, చుట్టుపక్కల కార్లన్నీ కూడా దెబ్బతిన్నాయి అని పోలీస్ కమిషనర్ ప్రకటించారు. మృతుల సంఖ్యని లేదంటే గాయపడిన వారి సంఖ్యని, అదేవిధంగా ఎవరు కారకులు అనే అంశాలని పోలీస్ కమిషనర్ ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. మొత్తం క్లూస్ టీమ్స్తో పాటు ఎన్ఐఏ, ఢిల్లీ పోలీస్ అంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అయితే ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్న వివరాల ప్రకారం చాలా పెద్ద పేలుడు సంభవించింది, భూకంపం లాగా అనిపించింది, ప్రాణాలు దక్కించుకోవడమే లక్ష్యంగా పరుగులు తీశాము అని కిలోమీటర్ దూరం వరకు కూడా ఈ పేలుడు దాటి మాకు తెలిసింది అని చాలామంది చెప్తున్నారు. చాలా పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించినట్టుగా కూడా పలువురు పేర్కొనడం కనపడింది. ఆ మంటల దాటికి స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా పగిలిపోయినంత స్థాయిలో ఈ పేలుడు సంభవించినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. మృతుల శరీర భాగాలు, అదేవిధంగా మాంసపు ముద్దలు ఆ ప్రాంతంలో అంతా కకావికలమైపోయి చుట్టుపక్కల చెదిరిపోయి పడిపోయిన పరిస్థితులు అక్కడ కనిపించాయి. ఒక భీతావహ వాతావరణం అంతా కూడా అక్కడ వ్యాపించిన పరిస్థితి. చాందిని చౌక్, ఎర్రకోట సమీపంలో మెట్రో స్టేషన్ పార్కింగ్ దాటి రెడ్ సిగ్నల్ దాటుకుంటూ ఉండగా ఘటన జరిగినట్టుగా ప్రస్తుతం. नहीं हमारी किसी से बात नहीं हुई। अभी हमारे स्टेचर वगैरह सब अंदर ही हैं, बॉडी जो भी गई हुई है सारे हमारे स्टेचर भी अंदर ही हैं गाड़ियों के। आपके किससे कॉल आया था कि मैडम कॉल नहीं आई थी मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस वाले आए थे जो हमारी भीड़ के हैं, उन्होंने बताया था। मैं उनसे पता लगा मैं और हम सीधा पहुँचे वहाँ पर बस जी। फिर आप जब यहाँ पे आए तब आप किसी डॉक्टर से मिले? नहीं मैडम, डॉक्टर से नहीं मिले। अभी तो हमारी अंदर ही स्टेचर वगैरह 4-5 बोडियाँ लाएँ मैडम। अच्छा, टोटल 4-5 बॉडी। और भी बोडियाँ हैं लेकिन वो उनका तो पता नहीं है कैसे लेकर आए। बैटरी रिक्शे में कोई इंजर्ड भी है उसमें। ब्लास्ट होने के 5 से 7 मिनट बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। आगे अफसर ने हमें आके बोला, पुलिस वालों ने, कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। वहाँ से यहाँ से जितनी भी एम्बुलेंस है आप वहाँ लाल किले पे इंस्पोर्ट पे लेकर पहुँचे। जितनी भी गाड़ियाँ गई वहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी थी उस टाइम पे जिस टाइम वो आए थे। तो वहाँ जब पहुँची गई गाड़ियाँ तो वहाँ से सिर्फ 5 से 7 बोडियाँ मिली हमें, वो 4 से 5 बोडियाँ वो लेकर आए हम। बाकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह गई। अब वो शायद आ रही हैं या ढूंढ रहे हैं, पार्ट्स इकट्ठे करने पड़े हैं वहाँ में। नहीं, जिस टाइम हम पहुँचे ना तो 4 से 5 बोडियाँ थी वहाँ। हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी। हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो और यहाँ लेकर आए। आप जब लोकेशन पे पहुंचे तब आपने क्या क्या देखा? वारदात क्या देखा? वारदात तो मैम बोडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ। ठीक, गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुँचे। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और कितनी एम्बुलेंस थी आपके साथ? और भी कोई लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली। उसके बाद 102 भी थी, रास्ते में जाम में फंसी हुई थी, जाम लगा हुआ था सारा में। यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था। उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो एम्बुलेंस वाला जी सर। नाम क्या था? आप सबको यहाँ पे लेके आए। अभी वहाँ पे आपके कोई दोस्त है, कोई और एम्बुलेंस ड्राइवर है जो आपकी जानकारी में अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैंने मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक, अब तक कोई नहीं है वहाँ। अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूँगा। आओ चलो हटाओ हटाओ। तरफ से बताया गया है उसमें 8 लोगों की मौत की गई है, 16 लोग ENG 1 है। हेलो, మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. వెంకటేష్ చెప్పండి, మృతుల సంఖ్య 10గా తెలుస్తోంది ప్రస్తుతానికి. మనకి 20 మందికి పైగా గాయపడ్డట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు అధికారులు. మీ దగ్గర ఎలాంటి వివరాలు ఉన్నాయి? దేశ రాజధాని నడిబొడ్డున భారీ పేలుడు జరిగింది. చారిత్రాత్మక ఎర్రకోట సమీపంలోనే దాని ఎదురుగానే జరిగినటువంటి ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 10 మంది చనిపోయారు.
30 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాదాపు 50కి పైగా వాహనాలు ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీష్ గోల్చానా కొద్దిసేపటి కిందటే ఇక్కడే మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఘటన జరిగినటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఢిల్లీ పోలీసులు, స్పెషల్ బ్రాంచ్ పోలీసులు, అలాగే ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, ఎన్ఐఏకి సంబంధించినటువంటి దర్యాప్తు బృందాలు, బాంబు డిస్పోజల్ స్క్వాడ్స్, ఇవన్నీ కూడా అన్ని రకాల ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ అన్ని కూడా క్షేత్రస్థాయిలో రంగంలోకి దిగాయి. ప్రస్తుతం నేను ఎర్రకోట ముందున్నాను. కొద్దిసేపటి కిందటే ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ ఘటనలో దాదాపు 30 మంది వరకు తీవ్రంగా గాయపడినట్టు మనకు సమాచారం వస్తుంది. చనిపోయిన వాళ్ళు దాదాపు సంఖ్య 10కి చేరుకుంది. మృతుల సంఖ్య పెరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. చాలా తీవ్రమైనటువంటి బాంబు పేలుడు ఇది. సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఈ రెడ్ లైట్ ఒకసారి చూపించండి నాయక్. ఇది కరెక్ట్ గా రెడ్ ఫోర్ట్ ముందున్నటువంటి సిగ్నల్. సో ఈ సిగ్నల్ కు అత్యంత సమీపంలోనే మనం చూడొచ్చు. ఈ సిగ్నల్ రెడ్ సిగ్నల్ పడినటువంటి సమయంలో ఒక మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ లో పేలుడు జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఈ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ సిగ్నల్ కు అత్యంత సమీపంలోనే ఈ రైట్ సైడ్ లో ఒకసారి మనం చూడొచ్చు. సిగ్నల్ కు అత్యంత సమీపంలో ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ లో ఈ భారీ బాంబు పేలుడు జరిగింది. రిమోట్ కంట్రోల్ సహాయంతో ఆ బాంబును పేల్చారని చెప్తున్నారు. సో ఆ పేలుడు ధాటికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కార్లను కూడా పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో క్లియర్ గా చాలా భారీ ఎత్తున జరిగినటువంటి హై ఇంటెన్సిటీ పేలుడుతో ఇది ఒక ఫైర్ బాల్, ఒక అగ్ని గోళమే ఇక్కడ మండినట్టుగా పోలీసులు చెప్తున్నారు. సో క్లియర్ గా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో ఈ రెడ్ సిగ్నల్ ఎర్రకోట ముందున్నటువంటి రెడ్ సిగ్నల్ ఇది. సో ఈ రెడ్ సిగ్నల్ పడినటువంటి సమయంలోనే ఈ బాంబు పేలుడు జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్నారు. సో ఈ రెడ్ సిగ్నల్ కు క్లియర్ గా కేవలం ఒక 100 మీటర్ల దూరంలోనే ఈ మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నెంబర్ 1 ఉంది. సో ఈ గేట్ నెంబర్ 1 దగ్గర నాయకు ఇటువైపు రండి. సో ఈ మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నెంబర్ 1 ఇటువైపు ఉంది. సో ఈ గేట్ నెంబర్ 1 కు సమీపంలోకి మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ వచ్చింది. సో ఆ స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ లోనే దాదాపు ఆ కారులో ఎత్తున పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయి. సో ఆ పేలుడు పదార్థాల ధాటికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి వాహనాలను కూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఆ ధాటికి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పెడెస్ట్రియన్స్ కూడా, పాదచారులు కూడా గాయపడ్డారు. చాలా మంది గాయపడి వారి శరీర భాగాలన్నీ కూడా బాంబు పేలుడు ధాటికి తలలన్నీ కూడా తెగి పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి. చాలా మంది హాస్పిటల్ కు తరలించినటువంటి సమయంలోనే బ్రాట్ డెడ్ గా చెప్తున్నారు. చాలా హిస్టారికల్ ప్లేస్ మనం చూడొచ్చు. రైట్ సైడ్ లో మందిరం కూడా ఉంది, ఒక మందిరం ఉంది. మందిరం పక్కనే గురుద్వారా కూడా ఉంది. ఇది అంతా కూడా ఒక మార్కెట్ ప్లేస్. ఢిల్లీకి వచ్చే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా విజిట్ చేసేటువంటి ప్రాంతం ఇది. రెడ్ ఫోర్ట్ కి ఎదురుగానే చాందిని చౌక్ వాణిజ్య ప్రాంతం. అనేక మార్కెట్లు, రిటైల్, హోల్సేల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. సో ఢిల్లీకి వచ్చే వారందరూ కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. సో అలాంటి చారిత్రాత్మక ప్రదేశంలో ఇంత భారీ ఘటన జరిగింది. నిజానికి పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ చాలా భారీ సంఖ్యలో పోలీసులు ఉంటారు. అయితే ఉగ్రవాదులు మూవింగ్ కార్ లో వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. సో మూవింగ్ కార్ లో వచ్చి ఆ కారులో బాంబు పేలుడుకు పాల్పడినట్టుగా తెలుస్తుంది. అయితే దీన్ని ఇంకా ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ మాత్రం దీని ఉగ్ర కుట్రనా మరే కుట్రనా అనేది మాత్రం చెప్పడం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. ఢిల్లీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ గానీ, ఢిల్లీ పోలీసులు గానీ, ఎన్ఐఏ టీమ్స్ అన్ని కూడా రంగంలోకి దిగాయని చెప్తున్నారు. ఆయన కేంద్ర హోంమంత్రికి ఈ అంశాన్ని ఎప్పటికీ వివరించారు. పరిస్థితి అంతా కూడా ప్రస్తుతానికైతే కంట్రోల్ గానే కనబడుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం అంతా కూడా పోలీసులు తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. సాధారణ పౌరులు ఎవరూ లేరు ఇక్కడ. కేవలం పోలీసులు, మీడియా మాత్రమే ఉంది. సాధారణ పౌరులు ఎవరిని కూడా ఇక్కడికి అనుమతించడం లేదు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ అందరూ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. చాలా పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి, రెడ్ ఫోర్ట్ ముందు జరిగింది కాబట్టి ఇది క్లియర్ గా ఒక భద్రతా వైఫల్యంగానే అందరూ భావిస్తున్నారు. సో మనం చూస్తున్నాం రెడ్ ఫోర్ట్ కు వచ్చేటువంటి ప్రాంతంలో ఇంతటి భారీ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే క్లియర్ గా ఇది ఒక భద్రతా వైఫల్యంగానే భావిస్తున్నారు. పూర్తిగా ఢిల్లీ పోలీసులు అంటే కేంద్ర హోంశాఖ పరిధిలోనే ఉంటాయి. ఇది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం. సో లా అండ్ ఆర్డర్ అంతా కూడా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా పరిధిలోనే ఉంటుంది. సో హై సెన్సిటివ్ ఏరియా. ఇక్కడే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రతి ఆగస్టు 15కు ఇక్కడ నుంచి ఆయన దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తుంటాడు. సో అలాంటి హై సెన్సిటివ్ జోన్ లో ఇంతటి భారీ ఉగ్ర పేలుడుకు పాల్పడడం మాత్రం ఖచ్చితంగా భద్రతా వైఫల్యాన్ని క్లియర్ గా క్వశ్చన్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ పేలుడు నేపథ్యంలో ముంబై, హైదరాబాద్, అలాగే కోల్కతా అనేక
ప్రాంతాల్లో కూడా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు, నిఘాను పెంచారు. ఎక్కడెక్కడైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో, హై సెన్సిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో, ఆ పాయింట్స్ లోపల పోలీసులు తమ నిఘాను పెంచినటువంటి పరిస్థితి. సో చాలా అత్యంత ఒక పోలీసులకు భద్రతా సిబ్బంది విసిరినట్టుగా ఉగ్రవాదులు ఏకంగా దేశ రాజధాని నడిబొడ్డున, అది ఎర్రకోట ముందు ఇంత పెద్ద ఎత్తున దాడికి పాల్పడడం మాత్రం క్లియర్ గా భద్రతా వైఫల్యాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతోంది. డెఫినెట్ గా పోలీసులు దీనిపైన ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయడం లేదు. ఇది ఉగ్ర కుట్రన మరే కుట్రన మాత్రం చేయట్లేదు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తే మాత్రం ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటి ఒక ప్లానింగ్ తోనే ఈ కుట్రకు పాల్పడినట్టుగా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. దీనికి గనక లింక్ మనం చూస్తే గత వారం రోజుల నుంచి కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో అలాగే సహరాన్పూర్ లో 2 డాక్టర్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. డాక్టర్ ముస్లిమిన్ అనేటువంటి ఒక డాక్టర్ను పట్టుకుంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఫరీదాబాద్ లో 2900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన ఘటనకు ఉదయం జరిగినటువంటి ఈ ఘటనకు మధ్య ఖచ్చితంగా లింక్ ఉందనేటువంటి ఒక వాదన వినపడుతుంది. సో పోలీసులు దాన్ని ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంది. చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ అన్ని కూడా రంగంలోకి దిగాయి. దేశంలో మరే ప్రాంతంలోనైనా ఇలాంటి ఘటనకు చూడొచ్చు. సో क्या हुआ सर? क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक आपके पास? सर इन्फॉर्मेशन क्या? सर प्राइम ऑफिस क्या जानकारी आई है? कुछ तो बताइए सर. సో పోలీసులు దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఇష్టపడడం లేదు. సో ప్రస్తుతానికి పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. సో ప్రైమరీ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి పోలీసులు ఎవరు కూడా నోరు విప్పడం లేదు. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు, ఏ ఉగ్రవాద సంస్థ ఈ ఘటనకు పాల్పడింది, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి సమాచారాన్ని పోలీసులు షేర్ చేయడం లేదు. ఎవరైతే చనిపోయారో వారందరినీ కూడా సమీపంలో ఉన్నటువంటి LNJP ఆసుపత్రికి తరలించారు. 10 మంది చనిపోయారు, 30 మంది గాయపడ్డారు, 50కి పైగా వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి, అనేక ఈ రిక్షాలు, ఈ ఆటోలు అన్ని కూడా ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ నేపథ్యంలో డెఫినెట్ గా ఈ ఘటనకు పైన కేంద్ర హోంమంత్రి అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన వారికి వారు సంతాపం తెలిపారు. దాన్ని క్లోజ్ గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఓకే వెంకటేష్, మరింత మందితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి మీరు. రైట్, మనం చూస్తున్నాం భారీ పేలుడు జరిగిన ప్రాంతం నుంచి మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ అందించిన లైవ్ రిపోర్ట్. అయితే ప్రస్తుతం ఈ పేలుడు ఘటనకి సంబంధించి చాలా ప్రశ్నలు మనకి ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒక స్లో మూవింగ్ కార్ రెడ్ లైట్ వైపుగా వచ్చిందని చెప్తున్నారు, అందులో ప్యాసింజర్స్ ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అటువంటి ఒక కార్లో పేలుడు పదార్థం పేలినట్టుగా ఉన్నారు. ఆ టైంలో అక్కడ ప్యాసింజర్స్ కూడా ఉన్నట్టుగా చెప్పడం కొంత మనకి భయం కలిగిస్తున్న పరిస్థితి, ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. కరెక్ట్గా ఎర్రకోట ముందర చాందినీ చౌక్ ప్రాంతంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో ఒక పేలుడు. కానీ లక్కీలీ ఈరోజు మాన్యుమెంట్స్ చూడడానికి సెలవు కాబట్టి ఎక్కువ మంది అటువైపుగా లేనట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. ఒకసారి మరొకరు మాట్లాడుతున్నారు, చూద్దాం. कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे. बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं. एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं. पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था. कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन 10 मिनट बाद सब आए. 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है. उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी. आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है. 6 बॉडी निकाली. इफेक्ट हो गया उसकी वजह एफेक्ट 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला. और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो. ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो. सब जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए. कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं. मेरे सामने जो हो रहा है. कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है. कितना आपका नाम धर्मेंद्र जी. कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी और कहाँ के रहने वाले आप?